वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला चचान एक शहर में जमीन की अफरा तफरी का कई बार आरोप किया गया, यानी कि तब बीजेपी सरकार थी, इन्होंने शहर के लोग वहां पर आरोप ये किया था ये सरकारी जमीन है, यहाँ पर कुछ लोग यानी कि अंजुमान कमेटी के लोग ये कब्जा कर रहे हैं। इसकी रुकावट के लिए इन्होंने मनवी पत्र किया था, मगर उस वक्त रुका गया था। अब इसका मतलब ये हुआ उस वक्त कांग्रेस सरकार नहीं था, बीजेपी सरकार थी, तब ये जमीन कब्जा होने के आरोप में रुकावट लाया गया था। मगर अब कांग्रेस सरकार है तो अब फिर से वही कब्जेदार का कब्जा शुरू हो गया, ये आरोप फिर से है। अब तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन था, तहसीलदार ऑफिस था, यहाँ पर कहीं इस तालुका के बहुत सारे अधिकारी थे, वहां पर इन्होंने अपनी मनवी पत्र देना चाहिए था, मगर वहां किसी अधिकारियों को नहीं दे पाए। सीधे सीधे विजयपुर जिला डीसी को ही आकर एक मनवी देना चाहिए, तो क्या सोच समझकर यहाँ पर आकर उतनी दूर से यहाँ पर आकर एक मेमोरेंडम देते हैं, तो यहाँ की पूरी तकरार की कहानी इस मेमोरेंडम में ही सुनाते हैं और मीडिया वालों से भी यही कहते हैं। जब इन्होंने यहाँ पर मुसलमान जमात को सरकार से दफनाने के लिए 3 एकड़ जमीन दे दिया गया है, फिर क्यों कब्जा कर रहे हैं? ये सरकारी जमीन है, सरकार को ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये कर रहे हैं, कुछ कागज पत्र में ये खुला जमीन है ये कहते हैं, और इन्होंने ये कहते हैं इनके नाम से इस जमीन के कागजात है। आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका फैसला तो अधिकारी करना चाहिए, मगर ये भी आरोप कर रहे हैं ये ताकि कुछ लीडर्स है इनको कहने के लिए डरते हैं, ताकि इसलिए चुनाव आ गया तो वोटिंग के लिए इसलिए डर कर कुछ नहीं कर पाते। तो इनका सीधा सीधा यही हक की मांग है, सरकारी जमीन है, ये सरकार को ही रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ के लोगों को। अब इस शहर के सारे लोग, बूढ़े बच्चे युवक सब लोग, महिला सब लोग आकर जिला अधिकारी के आगे, ऑफिस के आगे आकर कहते हैं, तो यहाँ पर एक आंदोलन भी करते हैं। तो सोचो जमीन कब्जा कितना तेजी से हो रहा है और कितनी लापरवाही है अधिकारियों की। आखिर क्या ये सच है? क्या ये अंजुमान कमेटी के लोग क्या ये कब्जा ही कर रहे हैं, या फिर कागज पत्र में क्या ये सरकारी जमीन है, या फिर क्या इनका आरोप क्या सच है या झूठ है? ये तो संबंधित अधिकारी डीसी ही इसका फैसला करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा हो गया है अपने अपने नेता लोग अपने अपने जरूरतमंद अधिकारियों को ही ले लिया गया है, ताकि इसलिए उनकी गुलामी कर सके और उनकी जो भी काम है अधिकारी कर सके। इसलिए अपने को जो अधिकारी चाहिए उन अधिकारियों को अपने गुलाम बनाकर ऑफिसों में रख दिया गया है, ताकि ये बिल्कुल सच बात है, ताकि इन्होंने किसी को पूछते अधिकारी ना इंक्वायरी करते ना कुछ भी कहते, क्योंकि ये राजनीति के कठपुतली के एक गुड़ी बन गए हैं, ताकि ये गुलाम बन गए हैं। इसीलिए किसका घर बिगड़ने दो, किसकी जायदाद किसी के नाम होने दो, या कुछ भी चाहे भाड़ में जाने दो, इन अधिकारियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ गुलामी चाहिए और ये गुलामगिरी ही इनको पसंद है। इसीलिए आज के नेताओं ने यही काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले अधिकारी हैं, अपनी गुलामगिरी करने वाले अधिकारी हैं, आज उन्हीं को ट्रांसफर देकर अपने जगहों पर रख दिया गया है। अब तो बहुत सारे अधिकारी हैं, सीबीआई है, बहुत सारे ऊपर से अधिकारियां हैं, उनको केस देने के लिए ये सोचना पड़ेगा आज के जनता को, क्योंकि हर कोई नेता के गुलाम बन गए तो जनता की सेवक कौन है? हालांकि के जनता का सेवा करने वाले कौन है? सभी भयरूपिया बन गए। तो आखिर इसी तरह आंदोलन शुरू होगा कर्नाटक में, इसीलिए आरोप पर आरोप होगा, फिर ऐसे ही जमीन खिसक कर पैर के नीचे से जाएगी, तो कौन जीता वही सिकंदर बनेगा। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಉಳಿದನವರು ಅಷ್ಟೇ ಕೈಯಾಗ ಅರ್ಜಿನೇ
ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇದು 2ನೇದ್ರಿ ಸಲ ಪೈಲ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಸುಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ ಕೈಲಾಸ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇದು ಸಲ 2ನೇ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಒಂದ್ ಎತ್ತ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುವಿಲ್ ಇದ್ರ ಒಂದ್ ಏನ್ ಜಾಗ ಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಮ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಜಾಗ ರೀ ಇವ್ರು ಏನ್ ತಗೊಂಡಾರಲ್ರಿ ಇದೇ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಸಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಸರ್ ನಂಬರ್ 212 ಅಂದ್ರೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗಿನ ತಗದೇ ಹೊಂದಲ್ರಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರ ಅದ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಅಳಗಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ಚಾನ್ ತಾಲೂಕದವ್ರಿ ಸರ್ ಚಡ್ಚಾನ್ ತಾಲೂಕದವ್ರಿ ಸರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಅದ್ರ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಕಬ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರಿ ಅವು ಇಸ್ಲಾಂ ಅವು ಒಂದು ಇದು ಅದ್ರಿ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಸರ್ ಅದು ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಮಗ್ಗಲೇ ಜಾಗ ಅದ್ರಿ ಖುಲ್ಲಾ 3.5 ಎಕರೆ ಏನ್ ಜಾಗ ಅದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಜಾಗ ಅನ್ನೋದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಕಟ್ಕೊಳಕತ್ತಾರಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಡೆದ್ರಿ ಅದು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು DC ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅದು ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಅದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಿ ಕೌಟಾನ ಜಾಗ ಅಂತ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅದ್ರ ಚಕಬಂದಿ ಬೇಡ ನಾ ಜಾಗಿಂದ ಏನ ನಂಬರ್ ಉತ್ತಾರ ನಾವ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದು ನಮಗ್ ಚಕಬಂದಿಯಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಿ ಅವ್ರಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಉತ್ತಾರ ಅದಂತೇಳಿ ನಾವ್ ಕಟ್ಕೋತೇವತ್ತ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೋಕತ್ತಾರಿ ಸರ್ ಅದು ನಮಗ್ ಏನದ DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿವ್ರಿ ಅದು ಏನದ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂಜುಮನದವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಿ ಸರ್ ಅವರು ಅದೇನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರಿ ಯಾರು ಊರಾಗ ಕೇಳಾರೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಸ್ಮಶಾನಕ್ರಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇದು ಮಗ್ಗಲಿದವನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಿ ಸದ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಆದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರಿ ಒಟ್ಟನು ಇದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇದು ಕಟ್ಕೊಳಕತ್ತಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವ್ರಿ ಇದು 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ನಡೆದ್ರಿ ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಆಳ್ಯಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಕಿರಂದ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಅನ್ಕತನ ತಡೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ತಕರಾರು ಬಂದದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಪ್ ಕೂತಾರಿ ಈಗ 4 ದಿನ ಆಯ್ತು ಇದು ಹಬ್ಬದಾಗ ಏನದ ಮತ್ತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಟ್ಲಾಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅದು ಮತ್ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ ಅದ ಇದು ಏನ್ ನೀವು ಕಾಗದ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲವ ನಿಮ್ಮ ಏನವ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದಾವ ನಾವು ಕಟ್ಟಾವ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನದ 400-500 ಜನ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ನಿಂದ್ರಿಸ್ಯಾರಿ ಆದ್ರೂ ಇದು 2 ದಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಐತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಲ್ರಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ದು ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ದು ಅದು ಏಕ ನಂಬರ್ದಾಗ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಾಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ವಿಚಾರ ಜಾಗ ಏಕ ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಏನ್ರಿ ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ನಮಗ್ ಓಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಡರ್ಗಳು ಏನೋ ಅವ್ರು ಬಲ ಬಿಡ್ತಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನದು ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಒತ್ತಟ್ಟು ಉಳಿಯಲಾಕ್ರಿ ಇದು ಊರಿಗೆ ಏನದ ಈ ನಮ್ನಿ ಊರಿಂದ ಜಾಗ ಹೊಂಟದ ಅದು ಜಾಗ ಉಳಿಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಗಂಟೆಗಲ್ಲಿ ಚಡ್ಚಂಡ್ರಿ ಸರ್
ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಚಡ್ಸಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಏನಾಗೈತ್ರಿ? ನೀವು ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನೈತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಟ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಕಟ್ಕೊಳಕ ತಯಾರಾಗಲ್ಗತ್ತಾರ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದೊಳಗಿರೋನ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ 4 ದಿನ ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮದೇ ತಾವು ನಡೆಸೋದು. ಜಾಗ ಯಾರಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ? ಕೇಳಿವ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ 4 ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ 4 ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಗೌಟನ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಗೌಟನ್ ಜಾಗ ಗೌಟನ್ಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೂ ನಾವು 3.5 ಎಕರೆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಖರೆ ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾರಂದಾಗ ಅದು ಯೋಗ್ಯನೇ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಾಗಿದ್ರಿ. ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ? ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ರೋದು ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರಿ. ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿ? ಅದು ಈಗ 16 ವರ್ಷ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಈಗ ನನಗಂಜ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಉಳ್ದದ್ರಿ ಸರ್. ಅದ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಜಬೇಕು? ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾಟ ಅಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ದಿದ್ದ ಜಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗಲ್ಗತ್ತದ್ರಿ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಕಟ್ಟುದು ಅದು ಏನೇನೋ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಡ್ಸ್ಯಾರಿ. ಅವ್ರು ಕಂಪೌಂಡರ್ ಕಟ್ಲಕತ್ತಾರ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ 400 ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಇಡಿಸಿ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತನ ನಾವ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು. ಈಗ ನಮಗ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಾವ್ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ DC ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗ. ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗ. ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರಿ. ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಈಗ ಏನ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಮೊದ್ಲೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ ತುಸು ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗ ಏನೇನ ಕೈ ಹಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಜುತದಾಗ ಹೂ ಅಂದಾರಿ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕ ನಮಗ ಯೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾನ ನಾವು ನಿಮಗ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ ಮಾಡಾಕ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕುಳಿಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆತದ ಆಗಲ್ರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದಕ್ ನಾವ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹೊರಗ ಬಯಲಿಗೆ ಕೂಡುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಅದು ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದ್ 10-20 ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡೋತ್ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡತ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಬರೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಿಗೆ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕುಳಿಬೇಕು. ನಮಗೊಂದ್ 10-20 ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ. ಯೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ DC ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ನಮಗ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈ ಸಲ. DC ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಮನಿ ಕೊಟ್ಟೇರಿ. ಈಗ 2 ಸಲ ಕೊಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಿ? ಹಳ್ಯಾಗ ತಡಿ ಹಿಡ್ಸ್ಯಾರಿ ಸರ್. ಹಳ್ಯಾಗ ತಡಿ ಹಿಡ್ಸ್ಯಾರಿ. ಮುಂದ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ. ತಡಿ ಹಿಡ್ಸುದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಅದು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಹಂಗ ಹಿಂಗ. ನಾವು ಮುಂದಾದ್ರ ನಾವು ಬೀಳ್ತೇವ್, ನೀವು ಮುಂದಾದ್ರ ನೀವು ಬೀಳ್ತೇವ್. ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಟ. ಬೀಳುದು ಹೇಳುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಇದು ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯನೇ. ತೋ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದು ಊರೇ ಮಾರ್ಯಾರಿ ನಮ್ ಚಡ್ಸಣ ಊರ. ತಿಳಿತೇನ್ರಿ ಸರ್? ಬಾಳ ಅವ್ರಿ ನಮ್ ಊರಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಇಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗನೇ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಾರಿ. ಒಟ್ಟೆ ನ್ಯಾಯನೇ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕ ಈಗ ಮುಂದ್ ಹಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕಿಸಂದ್ರ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ತದ, ಏನ್ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದ, ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆತದ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇನ್ನ ಅಂತಾವ್ ಹೇಳು ಬಾಳ ಅದಾವ್ರಿ. ಈ ಸದ್ಯ ಇದು ಮೇನ್ ಅದರಿ. ನಾವ್ ಇದು ಮೇನ್ ಅದರಿ ಸದ್ಯ. ಇದಕ್ ನಾವ್ ಬೇನ್ ಹತ್ತೀವ್ರಿ. ಇದು ಯೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಪ್ಪಿ. ತಿಳಿತೇನ್ರಿ? ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಮತ್ತ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಬರೋವ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋವ್ರಿ ನಿಮ್ಗ. ಈ ಸಲ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾನ ನೀವು ಬಂದ್ ಹೇಳತಾನ ನಾವ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು. ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 3.5 ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಖರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದು ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಬಿಟ್ಟಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ DC ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದವರು ಇಡೀ ಚಡ್ಸಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೇ ಬಂದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಬೋರಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಮೆಂಬರ್, ಚಡ್ಸಣ. ಎಕರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ. ನಮ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಜಮೀನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ 1000 ಜನ ಕುಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರ ಇದನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ? ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ದು ಅಂತೇಳಿ
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಲತ್ತಾರ. ಎದರ್ ಸಮ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೆಸರ ಇಸ್ಲಾಂದವ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಹೆಸರಾನು ಅದೇ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಮುರ್ತುಜ್ ನದಾಫ್ ಇವರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಹಾ, ಅವರು ಅಂಜುಮನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಇವರು. ಎದಕ್ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ? ಅದೇ ಅವ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಳ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಳ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿ ಮಂದಿ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈ ಕಬ್ಜಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಾಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಅವರು ದಂಗಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಅದಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಬಾಬು ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಜುಮನ್ ಮೆಂಬರ್ ಇವನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವ್ರಿ ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಇದು 3 ಎಕರೆ ಮೇಲೆ, 3.5 ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ನಿಮ್ದೇನೈತೆ ಇದು? ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರ? ಹಾ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಲ, ಅದು ಗೌಟಾನ್ ಅದ ಅವ್ರ ಅದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌಟಾನ್ ಉಳಿಯಲ್ದು, ಗೌಟಾನ ಉಳಿವಲ್ದು. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ ಒಳಗೆ ಬರ ಅವ್ರು ಹೇಳ ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ತರ. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಏನ್ ಶಾಮಿಲ್ ಅದಾರ್ರಿ? ಪೂರಾ ಶಾಮಿಲ್ ಅದಾರಿ, ಪೂರಾ ಶಾಮಿಲ್ ಅದಾರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಹಾ, ಅಗದಿ ಅವ್ರವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೋಟ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಟ ಅವ್ರ ಹೋಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅವರೇ ಶಾಮಿಲ್ ಅದಾರ. ಯಾರು ಶಾಮಿಲ್ ಅದಾರಿ? ಹಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಮಿಲ್ ಅದಾರ. ಯಾರ ಜೊತೆ ರೀ? ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಲಿ. ಈಗ ಅದು ಏನ್ ಜಾಗ ಏನ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಈ ಜಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿಬೇಕು, ಪಂಚಾಯತಿ ಉಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗಂಟಗರ ಚಡ್ಚಾಣ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ 2004ನೇ ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಪಂಚಾಯತಿಯವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು AC ಅವರಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ AC ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಲ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ವಗೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅವ್ರು ಕೊಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಜಮೀನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು AC ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. AC ಅವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿದ. ಈಗ ಏನ್ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಜಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು? ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ 100 ಅವ್ರಿ ಸಮಾಜದವ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೇದು. AC ಅವರು ನೀವು ಅದು ಏನು ಬಳಕೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಬಳಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಏನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅದ? ಅದು ಮೂಕಲ್ ಮಾತು ಮೂಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಮ್ಮ ಸುಪಾರ್ದಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ. ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ಅದು ಆಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ. ಶಂಕರ್ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ. ಇದು ಚಡ್ಚಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಟಣ ಜಾಗ, ಕೇಂದ್ರ ಗೌಟಣ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಸ್ಕೋತಾರ್ರಿ. ಈಗ ಅದು ಒಟ್ಟ ಅಂಕಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಟ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ. ಇದು ಅಂಜುಮಂದವ್ರು ಕಟ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಅವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಜುಮಂದವ್ರು ಕಟ್ಕೊಳತ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಓಡಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಅದರಿ, ಅದು ತೋಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನಮ್ಗ್ ಕೇಳಲ್ಲ ರೀ, ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ತೊಂಬರಿ, ನಮ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ತಾರ.
ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಿಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಮತಕ್ಕ ನಾವ್ ಕಾಯಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ರಿ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಘಟನೆ ರೀ? ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರ್ಸಿ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ತಗದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಂದ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಯಪತ್ರ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅದಾವ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈಗ ಕೂತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋನು ಕೂತ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವ್ರು ನಾವು ನೀವು ಒಟ್ಟ ಇದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ ಅದು ಗೌಟನ್ ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕುಳಿಬೇಕು ಎಟ್ ಎಕರೆ ಅದು 3.5 ಎಕರೆ ಅದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3.5 ಎಕರೆ ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರ ಇಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್ ಈಗಿಂದ ಅಲ್ರಿ ಅದು ನಾವು ಹುಟ್ಟದ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದೇ ಓಣ್ಯಾಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದೇವಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಹುಟ್ಟದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದೇವು ಸಂಡಸ್ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಅದೇ ಅದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಅದ್ರಿ ಖರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕುಳಿಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೇ ಇಲ್ರಿ ಅದು ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕುಳಿಬೇಕು. ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ ಈಗ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ 500-600 ಜನ ಹೋಗಿತ್ರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ತಕರಾರು ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದ್ ಇಡ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗಿತ್ರಿ ಒಂದ್ 500-600 ಜನ ಹೋಗಿತ್ರಿ ಅಂತ ಹಳೆ ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರು ಏನಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಬರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಿತಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅವ ತವ್ರಂದ್ರು ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೇವಿ ನಾವು ಹಳಿ ಹಿಡ್ದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಅದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಗ ಒಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮ ದಳ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು